மீட்பு நீரல்லோ இயேசுவே, என் இயேசுவே. கண்ணீரெல்லாம் துடைத்தருளும். கரங்களை வைத்து இயேசுவே, இயேசுவே, தேவன் நீரல்லோ மீட்பு. ஓ இயேசுவே, இயேசுவே, எல்லாம் துடைத்தருளும். Thank God for the mountains, thank Him for the valleys, thank Him for the storms He brought me through. If I never had a problem, I wouldn't know God can solve them. I wouldn't know what faith in God can do. Lift your hands, say, through it all, through it all, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Through it all, through it all, learn to depend upon His word. என் தேவன் என்னை தாங்கி நடத்துவார். ஓ கால்கள் தளர்ந்து போனாலும், என் நண்பர்கள் என்னை வெறுத்தாலும், என் தேவன் என்னை கைவிட மாட்டார். ஓ இயேசுவே சொல்லுங்க, இயேசுவே என் தேவன் நீரல்லோ என் மீட்பு. ஓ இயேசுவே, glory to God. இயேசுவே கண்ணீரெல்லாம் அல்லேலூயா, என் கண்ணீரெல்லாம் என் கவலை எல்லாம் ரிகமமம சந்தரரமோ லேனன்யாகுரமா சந்தே. ஓ you are wonderful, you are glorious, there is no one like you, Lord. The Alpha, the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the great I am, the Ancient of Days, the Lion from the tribe of Judah.
Rimo Shandareberia. Oh, Laheribonia Uria. We give you praise. Thank you, Lord. Speak to us, O God, today with the power of your word. வல்லமையுள்ள வசனத்தின் மூலமாக இன்றும் எங்களோடு பேசுவீராக. We are willing to listen and learn. நாங்கள் கவனித்து கற்றுக்கொள்ள விருப்பமாய் இருக்கிறோம். Jesus' mighty name. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. I do see more women today except few men. அதிகமான ஸ்திரீகளை இன்று பார்க்கிறேன். Women loved Jesus more than men did. புருஷர் அதிகமாய் இயேசுவை நேசித்ததை பார்க்கலாம், ஸ்திரீகள் அதிகமாய் இயேசுவை நேசித்தார்கள். So guess you're going to be a majority in heaven as well. அதனால் பரலோகத்திலும் நீங்கள் தான் பெரும்பான்மையினராய் இருப்பீர்கள் என்று தோன்றுகிறது. And those who can't come to church are requested to come to church, not to sit at home and watch via live telecast. Is meant for those who can't make it, but I encourage you to come and be part of us. If we can't do it here, you can't sit at home. So we are all here doing some price for this. So I want you to take a step of faith and come to the house of God, and not to be spiritually lazy if you don't have a very right reason medically to do that. நீங்கள் சரீர நிலைமையிலே மருத்துவ ரீதியாக ஒரு சரியான காரணம் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் வீடுகளிலே இருந்து நேரலையில் பார்க்க கூடாது. இங்கே நாம் எல்லாரும் ஒருமித்து சபையில் கூடி வருவதற்கு ஒரு கிரயத்தை கொடுத்து தான் வருகிறோம். அதற்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் சபைக்கு வராமல் நீங்கள் வீட்டிலே இருக்கக்கூடாது. வரக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் நீங்கள் தயவாக தேவனுடைய வீட்டிற்குள் கடந்து வர வேண்டும். Safety is our first priority. பாதுகாப்பு என்பது நம்முடைய முதன்மையான ஒரு காரியம். It's a safe place for you to come and worship God and to listen to His word. தேவனை நீங்கள் ஆராதிக்கவும் அவருடைய வசனத்தை கவனிக்கவும் இது உங்களுக்கு உண்மையான ஒரு பாதுகாப்பான இடமாகும். Go on, you cut it off. Okay. Come on, show me your hands. Let me see. Right. I'm teaching you about faith for a few weeks now. கொஞ்சம் வாரங்களாக நான் உங்களிடத்தில் விசுவாசத்தை பற்றி போதித்து வருகிறேன். And Hebrews chapter 11. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம். Maybe Pastor Albert, you can close the door, maybe close the gate down. You can just come and join us here. There's no point in keep on waiting. Yeah. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. இப்போது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது. Now, verse number 2 says, this is what the ancients were commended for. வசனம் 2 சொல்லுகிறது, அதினாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள். எதினாலே? அதினாலே. எதினாலே? அதினாலே. Come on. எதினாலே? அதினாலே. அதினாலே. The ancients were commended for. That simply means they were appreciated for their faith. முன்னோர்கள் பாருங்கள், எதினால் அவர்கள் அப்படியாக பாராட்டப்பட்டார்கள் என்றால் அவர்களுடைய விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் பாராட்டப்பட்டார்கள். I want you to know, it sounds a little, it's okay? Right. Some people, okay, now, what did I say? அதினாலே. You rewinded a little fast, a little more than. முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள். They were commended, that means they were appreciated for their faith. முன்னோர்கள் அவர்களுடைய விசுவாசத்திற்காக நற்சாட்சி பெற்றார்கள். You got to understand, nothing is valued in the kingdom of God
if you don't exercise your faith. நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதான காரியம், உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் செயல்படுத்தாத பட்சத்தில் எதுவுமே தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பாராட்டப்படாது. Because faith decides the market value spiritually for everything you do. நீங்கள் செய்கிறதற்குரிய எல்லா சந்தைக்குரிய தரமும் இல்லை என்றால் மதிப்பும் என்று சொல்ல தகுந்ததான ஆவிக்குரிய மதிப்பு அளவிடப்படுகிறது. Nothing begins to draw the attention of God if you do not combine it with faith. நீங்கள் செய்வதை விசுவாசத்தோடு இணைக்காத பட்சத்தில் அது தேவனுடைய அந்த கவனத்தையே வசீகரிக்க முடியாது. God is not going to listen to your prayer because you cry. நீங்கள் அழுவதினாலே தேவன் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்க போவது இல்லை. I am not trying to say crying is wrong. நான் அழுவது தவறு என்றும் சொல்ல வரவில்லை. Now feel free to cry. அழுவதற்கு நீங்கள் விடுதலையாய் இருக்க வேண்டும். But make sure you have faith when you cry. ஆனால் அழும் பொழுது விசுவாசத்தோடு அழுவதை நிச்சயித்துக் கொள்ளுங்கள். Otherwise, it will be a devastation. இல்லை என்றால் அது பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும். Amen. So whatever you do, before God, you need to combine your faith so that it gets transacted before the throne of God. நீங்கள் அதனால் தேவனுக்கு முன்பாக எதை செய்தாலும் விசுவாசத்தினாலே செய்யும் பொழுது அது தேவனுக்கு முன்பாக பரிமாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். The ancients were commended for their faith. நம்முடைய முன்னோர்கள் அதனாலே நற்சாட்சி பெற்றார்கள். When you get to heaven, I don't think God's going to discuss a great deal about the quantity of our work here. இங்கு பூமியிலே நாம் எவ்வளவு பெரிதான காரியங்களை செய்தோம் என்ற அந்த கிரியைகளின் அளவை பற்றி ஒரு நாளும் நம்முடைய பரலோக தேவன் விவாதிக்க போவது இல்லை. One thing is going to talk about you and me in heaven. You need to realize it is about our faith. பரலோகத்திலே அவர் ஒரு காரியத்தை பேசுவார் என்றால் அது விசுவாசத்தை பற்றி மட்டுமே பேசுவார். You can do a big thing without faith and still not be appreciated by God. பெரிய காரியத்தை விசுவாசம் இல்லாமல் செய்வதினாலே ஆண்டவருடைய பாராட்டை பெறாமல் போகவும் முடியும். You can do a small thing but still full of faith and still draw the attention of God and the appreciation of God. ஆனால் ஒரு சிறிய காரியத்தை செய்தாலும் முழுமையான விசுவாசத்தில் செய்கிறபடினால் தேவனுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பது மாத்திரமல்ல அவருடைய பாராட்டையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். That's why I would like to say when you talk about faith, it has nothing to do with the quantity but it has to do with the quality. அதனால்தான் விசுவாசத்தை பற்றி பேசும் பொழுது நான் அதனுடைய அளவை பற்றியே பேசுவது இல்லை, அதனுடைய தரத்தை பற்றியே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். If you have faith as small as that of a mustard seed, and Jesus said it's going to work for you. உங்களுடைய விசுவாசம் ஒரு கடுகு விதையளவு இருந்தாலே போதும், இயேசு சொன்னார் அது உங்களுக்காக கிரியை செய்யும். So now look at the size of your faith. இப்போது உங்களுடைய விசுவாசத்தின் அளவை பாருங்கள். A little bit as small as that of a mustard seed is more than enough. ஒரு சிறிய கடுகு விதையளவு இருந்தாலே போதும், அதுவே போதுமானது. But look at the size of your problem. ஆனால் உங்களுடைய பிரச்சனையின் அளவை பாருங்கள். It's like a mountain, isn't it? அது ஒரு மலையை போல அல்லவா இருக்கிறது. Do you see the comparison? இப்போது அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது அல்லவா? Mustard seed and mountain. கடுகு விதை மலை. But Jesus said, if you have mustard seed like faith, it's more than enough to remove the mountain. ஆனால் இயேசு சொன்னார் உங்களுக்கு கடுகு விதையளவு விசுவாசம் இருந்தாலே மலையை நீங்கள் பெயர்ந்து போக செய்ய முடியும். So but now the question here is how to use your mustard seed like faith. ஆனால் இப்பொழுது உங்களுடைய கடுகு விதையளவு விசுவாசத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதுதான் கேள்வி. No, you can activate your faith by speaking it out. நீங்கள் அந்த விசுவாசத்தை பேசுவதின் மூலமாய் செயல்படுத்த முடியும். You take that mustard seed like faith and begin to speak to the mountain, not pray, but speak to the mountain and still believe whatever you say will come to pass, and the Bible says it will happen so. கடுகு விதையளவு விசுவாசத்தை நீங்கள் எடுத்து ஜெபிப்பதை அல்ல, மலையை பார்த்து பேசும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பேசும் பொழுதே அது நிச்சயம் பெயர்ந்து போகும். The power of God is released by a spoken word. ஒரு பேசப்பட்ட வார்த்தையினாலேயே தேவனுடைய வல்லமை கட்டவிழ்க்கப்படுகிறது. People are going to be spiritually mute. It doesn't matter. You can listen to thousands of sermons, but nothing will happen to you. எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான பிரசங்கங்களை கவனித்தால்
இருந்தாலும் கூட ஆவிக்குரிய நிலைமையில் ஊமையாய் இருப்போம் என்றால் அது ஒரு விதத்திலும் பிரயோஜனத்தை தராது. When you pray with some people, no, they just keep quiet. சில நேரம் இப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் சிலர் பார்ப்பீர்கள் என்றால் மௌனமாய் இருப்பார்கள். I feel like shaking them off. அவர்களை அசைத்து விட வேண்டும் என்று தோன்றும். Maybe give a slap and say amen. அறைய கொடுத்தாவது ஆமென் சொல்லு என்று சொல்ல வைக்க தோன்றும். Here on one end I'm crying and praying, I'm releasing word. There's death on the other side. இங்கு இவ்வளவாய் அழுது ஜெபித்து வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் இருக்கும் பொழுது அந்த பக்கம் மரணம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? No, if you are now willing to say amen and agree, don't never ever ask anybody to pray for you. நீங்கள் ஆமென் என்று சொல்லி ஒருமனப்பட முடியவில்லை என்றால் யாரிடத்திலும் போய் எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று கூட சொல்லக்கூடாது. Because the kingdom works when two people agree together about anything in Jesus name. ஏனென்றால் ராஜ்யமே இருவர் ஒரு காரியத்தை குறித்து ஒருமனப்பட்டிருக்கும் பொழுதே செயல்படுகிற ராஜ்யம். So I can pray whatever way I know how the best to pray, but still if you don't agree, it's not going to get into your life. நான் எவ்வளவு சிறந்த முறையிலே ஜெபிக்க முடியுமோ நான் ஜெபித்தாலும் கூட நீங்கள் ஒருமனப்பட முடியவில்லை என்றால் அது உங்களுக்குள் செல்லாது. So that's why when we now listen to the word of God as well, we should say amen, praise the Lord, I receive it. Do something, open your mouth and receive the word. அதனால தான் வசனம் வரும்பொழுது கூட நீங்கள் ஆமென் சொல்லி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நான் இயேசுவின் நாமத்திலே பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று எதையாகிலும் சொல்லி அந்த வசனத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You receive the word, the spoken word of God, you receive it by opening your mouth and receiving it. தேவனுடைய பேசப்பட்ட வார்த்தையை நீங்கள் வாயை திறப்பதின் மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். So now it's about speaking the word. இப்போது வசனத்தை பேசுவதை பற்றி நான் சொன்னேன். God spoke and everything came into existence. கர்த்தர் பேசினார், எல்லாமுமே உண்டானது. The faith is always about in whom you believe. விசுவாசம் என்பதை நீங்கள் யார் மேல் விசுவாசத்தை வைக்கிறீர்களோ அவரை பற்றியது. It's not how much you believe. எவ்வளவாய் விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்பதும் அல்ல. No, it's all about in whom you believe. ஆனால் யாரை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்பதுதான். Paul says, I know whom I have believed. பவுல் சொல்லுகிறார், நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை அறிவேன். Oh, I feel the glory and the anointing of தேவனுடைய God. மகிமையும் அபிஷேகத்தையும் நான் உணர்கிறேன். It's about him. அது அவரை பற்றியது. It's about him. அது அவரை பற்றியது. No, open your mouth and say it's about him. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள், அது அவரை பற்றியது. And now when the devil attacks you with doubt, பிசாசு சந்தேகத்தினால் உங்களை தாக்கும் பொழுது tell him it's not even about me. அவனிடத்தில் சொல்லுங்கள், இது என்னை பற்றியதே இல்லை. Tell him, devil, you're wasting your time talking about me, my situation, my problem. I'm sorry, it's not even about me. It is about him. என்னை பற்றி, என் பிரச்சனையை பற்றி, என் சூழ்நிலை பற்றி பேசி நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் பிசாசே, இது அவரை பற்றியது. I'm not considering about my own ability. என்னுடைய சுய பலத்தையே நான் யோசிக்கவில்லையே. The Bible talks about Abraham so beautifully. ஆபிரகாமை பற்றி வேதம் அழகாய் பேசுகிறது. He considered him who is faithful. அவன் அவரை உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணினான். It doesn't make any kind of intellectual reasoning or logic to my intellect, but I trust in him. எனக்கு எந்த நிலைமையிலும் அறிவுபூர்வமான ஆதாரபூர்வமான அர்த்தத்தையே அது கொடுக்கவில்லை என் மனதிற்கு, ஆனாலும் அவரில் நான் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன். Yes, my situation is going from the bad to worse, but still I consider him. என் சூழ்நிலை மோசத்திலிருந்து அதிமோசத்திற்கு போனாலும் கூட அவரையே நான் எண்ணுகிறேன். My finance is not good, but still I consider him. என் பொருளாதாரம் சரியில்லை, ஆனாலும் அவரில் நான் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன். The report of the doctor is so bad, but I consider him. மருத்துவருடைய அந்த கூற்று மிக மோசமாய் இருக்கிறது, ஆனாலும் நான் அவரை யோசிக்கிறேன். I have no one to help me, but I consider him. எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை, ஆனாலும் நான் அவரையே எண்ணுகிறேன். Open your mouth and say, I consider him. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள், நான் அவரையே எண்ணுகிறேன். Hallelujah. If only you learn the secret of how to take hold of God and letting go of every other thing in this world, I want to tell you, you're going to experience that intimate,
amazing, beautiful journey with God and God alone. நீங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்தில் விட்டுவிட்டு தேவனையே பற்றிக்கொள்ள முடியும் என்றால் இந்த அருமையான அழகான பரவசம் அடைகிற ஒரு பிரயாணத்தை தேவனோடு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Thank God for those who said goodbye to us. நமக்கு குட் பை சொன்ன மக்களுக்காய் நன்றி. The right time, some good people in your life, they left you. சரியான நேரத்திலே நல்ல சில மக்கள் உங்களை விட்டு விட்டார்கள். And diplomatically they left you. அதான் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்னா சொல்லுவோம். அப்படி விட்டார்கள். You know how much you are blessed? எவ்வளவாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். God only tells you, I'm clearing the ground so that nobody else, just you and me. நான் இந்த நிலத்தை பண்படுத்துவதற்கு காரணமே உனக்கு நான் மட்டுமே என்ற அர்த்தத்தில் உதவுவதற்கு தான் என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. Joseph, your daddy is gone. யோசேப்பே உன் அப்பா போய்விட்டார். Now all your brothers are gone. சகோதரர்கள் எல்லாரும் You போய்விட்டார்கள். may be a slave in a foreign land. ஒரு அந்நிய தேசத்திலே நீ ஒரு அடிமையாக இருக்கலாம். You are left alone. நீ தனிமையாய் But you know விடப்பட்டிருக்கிறாய். something, you're going to have a wonderful time with me. ஆனாலும் பார், என்னோடு கூட அருமையான நேரத்தை பெற்றுக்கொள்ள You போகிறாய். may be in the prison. ஒருவேளை நீ சிறைச்சாலையில் You இருக்கலாம். don't have anyone to call you as your own. உன் சொந்தம் என்று சொல்ல உனக்கு யாருமே இல்லை. But I am there with you. ஆனால் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். You and me, we make the majority. நீயும் நானுமாய் பெரும்பான்மையினராய் இருக்கிறோம். You know, you and me, we are team players. நீயும் நானுமாய் குழுவிலே இருக்கிறோம். Still you are under heaven's radar. இன்னும் நீ பரலோக கண்காணிப்பில் தான் இருக்கிறாய். I kept everybody away from you, எல்லாரையும் உன்னை விட்டு விலக்கி வைத்தேன். so that even those who sincerely love you will not interfere with your destiny. அதனால் உண்மையில் உன்னை நேசிக்கிறவர்கள் கூட உன்னுடைய டெஸ்டினியோடு குறுக்கிடவே முடியாது. You know, some people are over smart. சில பேர் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், You know, திறமைசாலிகள். they love you, உங்களை நேசிப்பார்கள். but they don't have the mind of God. ஆனாலும் பாருங்கள், தேவனுடைய மனது கிடையாது. They have the mind of Satan. சாத்தானுடைய மனதுதான். No, when I say that, நான் சொல்லும் பொழுது anything you don't perceive from God, it comes from the evil one. நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளாத எதுவுமே தீமையினால் உண்டாயிருக்கும். And can I give an example? ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கலாமா? You know, Peter talking about Jesus' death, he says that you should not die and all these things should not happen to you. இயேசுடைய மரணத்தை பற்றி பேதுரு பேசின பொழுது இது உமக்கு சம்பவிக்க கூடாதே, இது உமக்கு நேரிட கூடாதே என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார். So what did Jesus say? அத இயேசு என்ன செய்தார்? Get behind me, Satan. எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே. You are interfering with my destiny. என்னுடைய டெஸ்டினியோடு நீ குறுக்கிடுகிறாய். I'm on the right track. நான் சரியான பாதையில் My இருக்கிறேன். God is with me. என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். I know the will of God. என் தேவனுடைய சித்தம் எனக்கு தெரியும். So sometimes even some of the best people who are around you, they may, you know, the enemy may use them to interfere with your destiny. சில நேரம் சிறந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற நபர்களை வைத்து பிசாசு உங்களுடைய எதிர்கால திட்டத்தோடு குறுக்கிடச் செய்வார். If God has given you a vision, தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்திருப்பார். hold on to your faith. உங்கள் விசுவாசத்தை பற்றிக் Your கொள்ளுங்கள். faith will bring the vision unto fulfillment. அந்த விசுவாசமே உங்களுடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்றி காட்டும். That's the beauty about Abraham's faith. அதுதான் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தின் அழகு. He was willing to let go of everything. அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட தீர்மானித்தான். Then he took hold of God. பிறகு தேவனை பற்றிக் கொண்டார். Our problem with us is நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன என்றால் we don't want to let go of everything. எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட நாம் விரும்புவது கிடையாது. Right? No. We don't want to do it. நாம் அதை செய்ய விரும்ப மாட்டோம். No, we want God. தேவன் வேண்டும். We want all the other things. மற்ற காரியங்களும் வேண்டும். It doesn't work that way. சில நேரம் அது கிரியை செய்வதே இல்லை. If you trust in God, trust Him 100%. தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருப்பீர்கள் என்றால் 100% நம்பிக்கையாய் அவரிடத்தில் இருக்க. Otherwise, don't trust Him. இல்லை என்றால் அவரை நம்ப கூடாது. We think about Abraham. ஆபிரகாமை நினைத்து பாருங்க. The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது. you know, Genesis 12. ஆபிரகாம் ஆதியாகமம் 12. Abraham told. That's okay. Genesis 12, verse 1. ஆதியாகமம் 12 வசனம் 1. No, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. Now listen. இப்போது கவனியுங்கள். Faith is not just only about receiving.
விசுவாசம் என்பது பெற்றுக்கொள்வதை மாத்திரம் வைத்து வருவதல்ல. And faith is not only just about the promise. ஏதோ வாக்குத்தத்தத்தை பற்றியது மாத்திரமல்ல விசுவாசம். You need faith to let go of certain things in your life. விசுவாசத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிலதை விட்டுவிட கூட பயன்படுத்த வேண்டும். Before you could receive what God ordained for you. தேவன் உங்களுக்கென்று முன் குறித்ததை பெறுவதற்கு முன்பாக. Now, do you have enough faith to let go, to leave behind certain things before you could take hold of what God has promised to you? தேவன் உங்களுக்கு வாக்குரைத்ததை பற்றிக் கொள்ளும்படி சில காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் விட்டுவிட விசுவாசத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறார். Yes, God gave him a big vision. தேவன் அவனுக்கு பெரிய தரிசனத்தை கொடுத்தார். The promise was so great. அந்த வாக்குத்தத்தமே வல்லமையாய் இருந்தது. But he said, ஆனால் சொன்னார், hey, leave your country, உன் தேசத்தை விடு, your people, உன் ஜனத்தை, your father's உன் household, தகப்பனுடைய வீட்டை, even your relatives, உன் இனத்தை, your community, உன்னுடைய சமுதாயத்தை, and go to the land I will show you. நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. What an audacity here. என்ன ஒரு தைரியம் பாருங்கள். Faith has its own demand. விசுவாசத்திற்கே உரிய சில பலவந்தங்கள் உண்டு. If you want to live a life of faith, you should be ready to meet the demand of your faith. நீங்கள் விசுவாசத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்றால் விசுவாசத்தின் பலவந்தங்களின்படி வாழ வேண்டும். You know, Hebrews 11:8. எபிரேயர் 11:8 வசனம். By faith Abraham, when called to go to a place he will later receive as his inheritance, obeyed and went. Listen, even though he did not know where he was going. வாசிக்கலாம். எபிரேயர் 11:8 விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனார். I want to tell you, show me a hand. கரங்களை காட்டுங்கள். If you want to move to the next level of faith in your life, இந்த வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட விசுவாசத்திற்கு நீங்கள் போக வேண்டும் when என்றால், God's going to tell you to leave behind certain things, you must be willing to leave behind. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கை சில காரியங்களை பின்னாக விட்டுவிட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கட்டாயம் அதை விட்டுவிட வேண்டும். Abraham, leave your country, your people, and your father's household. ஆபிரகாமே, நீ உன்னுடைய தேசத்தையும் உன்னுடைய ஜனத்தையும் உன்னுடைய இனத்தையும் உன்னுடைய தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு போ. Leave. விட்டு விடு. Now sometimes we try to measure or define faith based on what we receive. சில நேரம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதை வைத்துதானே விசுவாசத்தின் அளவையே நாம் தீர்மானிக்கிறோம். You know, sometimes we try to showcase our faith in terms of what we receive from God. தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிறதை வைத்துதான் விசுவாசத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு போட்டு காட்ட விரும்புகிறோம். But I would like to tell you, the greatest manifestation of faith is not about receiving from God, it's about giving unto God. நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதை விட ஒரு பெரிய நிலைமையிலே காண்பிக்கிற விசுவாசத்தின் வெளிச்சம் எது என்றால் நாம் தேவனுக்காக விட்டு விடுகிற காரியம். No, I do not know honestly, when you want to boast about your faith, not in terms of what you receive from God, but what you are willing to give up for the sake of God when God told you to do so. கர்த்தர் உங்களை சிலதை விட்டுவிடு என்று சொன்ன பொழுது அவருக்காக தைரியமாய் விட்டு விட்டீர்களே, அதுதான் உண்மையாக நீங்கள் விசுவாசத்தை பற்றி பெருமையாய் பேசுகிற விஷயமாயிருக்கும். That's the highest manifestation of faith. அதுதான் விசுவாசத்தின் ஒரு பெரிய நிலைமையின் வெளியரங்கமாகுதல். You know, the Bible say he did not know where he was going. வேதம் சொல்லுகிறது அவன் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் போனான். But still he went. ஆனாலும் போனான். He obeyed and went. அவன் கீழ்ப்படிந்து போனான். By faith he was willing to lay down his son Isaac on the altar. பலிபீடத்தின் மேலே விசுவாசத்தினாலே தன்னுடைய குமாரன் ஈசாக்கை அவன் வைத்துவிட விரும்பினான். You know, faith has its own demand. You know that? விசுவாசத்திற்கே உரிய பலவந்தங்கள் உண்டு, தெரியுமா? Sometimes people like to use faith only to get things from God. சில நேரம் ஜனங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தான் விசுவாசத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். Would you ever say to God saying that, Lord, I'm willing to meet the demand of my faith. What do you ask me? I'm willing to let go. I'm willing to lay my Isaac down. You said and I'm going to do it. I want to prove to you, yes, I still believe and trust in you.
நீங்கள் தேவன் சில காரியங்களை விட்டுவிட வேண்டும், உங்களுக்குரிய ஈசாக்கை பலிபீடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று பலவந்தம் பண்ணுகிற நிலைமை வரும் என்றால் தேவனுக்காக விசுவாசத்தின் பலவந்தங்களை சந்திக்கும்படி, ஆண்டவரே நான் இந்த காரியங்களை உம்மை நம்பி உம்மில் விசுவாசித்து விட்டுவிட நான் கவலையற்று இருக்கிறேன் என்று சொல்லி விசுவாசத்திற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய முடியுமா? That's going to be the acid test for your faith. அதுவே உங்கள் விசுவாசத்தின் அமில சோதனையாய் இருக்கும். Until you let that go, you can't take hold of what is on your way from the throne room of God. அதை நீங்கள் விட்டுவிடாத பட்சத்தில் தேவனுடைய சிங்காசன அறையிலிருந்து உங்களுக்கு என்று கொடுக்கப்படுகிறதை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. No wonder he left behind the father's household, his country, his people, but God told him, hey, because you did that. And if you look at all the blessings he spoke over him, 7 kinds of blessings. He said all the people of the earth will be blessed through Abraham. பாருங்கள், அவருடைய தகப்பன் வீட்டையும் அவருடைய தேசத்தையும் அவருடைய இனத்தையும் அவருடைய ஜனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு போ என்று ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவர் எதையெல்லாம் விடச் சொன்னாரோ அதை விட்டதற்கு மேலாக எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை ஆபிரகாமுக்கு என்று பேசினார் பாருங்கள். பூமியில் உள்ள சகல வம்சங்களும் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொன்னாரே. I want to tell you, whenever you move to the next level of faith, நீங்கள் இன்னொரு கட்ட அளவிலான விசுவாசத்திற்கு ஒவ்வொரு விசை போகும் பொழுது God's going to put a greater demand from your life in terms of giving unto God. தேவனுக்கு கொடுப்பதில் அதிகமான பலவந்தத்தை தேவன் உண்டாக்குவார். Greater the faith, greater will be the price. அதிகமான விசுவாசம் என்று பேசுகிறீர்களா, அதிகமான கிரயம் உண்டாகும். What a powerful man Abraham was. ஆபிரகாம் என்ன ஒரு வல்லமையான மனுஷன். I feel the anointing when I talk about Abraham. ஆபிரகாமை பற்றி பேசும்பொழுது அபிஷேகத்தை உணர்கிறேன். We are all the heirs of Abraham through Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் எல்லாரும் அவருடைய சந்ததியாய் இருக்கிறோமே. Amen. If not for Abraham, I don't think salvation would have come into the world through Jesus Christ. ஆபிரகாம் இல்லை என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உலகத்திற்கு ரட்சிப்பு வந்திருக்கவே முடியாது. That's why he picked a one man called Abraham. அதனால் தான் ஆபிரகாம் என்ற ஒரு மனுஷனை தேவன் தெரிந்தெடுத்தார். I told you, when you walk in the life of faith, all that matters to you is just God and God alone. நீங்கள் ஒரு விசுவாச வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமானதாய் மாறுவது தேவன் மாத்திரமே. So me and my wife, we are married for last 22 years plus. நானும் என் மனைவியும் கடந்த 22 வருட காலமாக திருமணமானவர்களாய் இருக்கிறோம். And I am in the ministry for last 28 years. நான் ஊழியத்திலே கடந்த 28 வருட காலம் இருக்கிறேன். And I've seen a lot of people come and go in our lives. அநேக ஜனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து போகிறதை பார்த்திருக்கிறோம். We have gone through different seasons, different stages in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வித்தியாசமான காலகட்டங்கள், வித்தியாசமான அனுபவங்கள் வந்து போய் இருக்கிறது. God used a lot of people to bless us. We had a wonderful time, a season of loving fellowship with a lot of people of God. அநேக அருமையான மக்களாலே, தேவதாசர்களாலே நல்ல ஐக்கியம், ஆசீர்வாதங்கள், ஒரு அருமையான காலகட்டங்கள் எங்களுக்கு இருந்தது. We had the best privilege of connecting to some of the finest people, wonderful people, and those who are not even wonderful, but we had a good time, a season of love and fellowship with all of them over the years. கடந்த வருட காலங்களில் மிக அருமையான நல்ல ஜனங்கள், அருமையான ஜனங்களுடைய ஐக்கியம், அவர்களுடைய அந்த உறவுகள் எங்களுக்கு கிடைத்தது. But you know something? ஆனால் ஒன்று தெரியுமா? Hundreds and hundreds of people have come and gone. நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்து போய்விட்டார். Thank God for all of them. எல்லாருக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி. Some stay in your life for a time and season. சிலர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில நேரத்திற்கு காலத்திற்கு என்று வந்து Some stay in your life for a longer season. சிலர் கொஞ்சம் நீண்ட காலத்தில் தங்குவார்கள். There are some people who are like quick buddies. சில பேர் குயிக் buddies, வந்து ஓடி விடுவார்கள். Just few months they are part of your life. கொஞ்ச மாதங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் பங்காய் இருப்பார்கள். You learn to enjoy everything along the way. எல்லாவற்றையும் போகிற வழியில் அனுபவிக்க கற்றுக்கொண்டோம். But one thing you need to realize, ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். nobody is going to be permanent with you forever. உங்கள் வாழ்க்கையிலே யாருமே நிரந்தரமாக இருக்க போவதில்லை. Not even your own dad or mom. உங்களுடைய சொந்த தாய் தகப்பன் கூட. Not even your old children. உங்களுடைய சொந்த பிள்ளைகள் கூட. They will all move out. எல்லாரும் ஒரு நாள் போய் விடுவார்கள். Everybody will come and go. எல்லாரும் வந்து போய் விடுவார்கள். Only Jesus is going to be with you forever. ஆனால் இயேசு மாத்திரமே உங்களோடு கூட எப்பொழுதுமே இருப்பார். So the moment
I was talking to my dad before I could come down. நான் கீழே வருவதற்கு முன்பாக என் தகப்பனிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். He's touching 80. அவர் 80 தொட போகிறார். He was talking about something. He was talking about his faith. He was crying with me. அவர் ஒரு விசுவாசத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது என்னோடு கூட அழுது கொண்டிருந்தார். And we were talking about few things. சில காரியங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். And sorry, the point I was trying to say is I told him, Daddy, you know something? The real family for you and me, he's also a pastor. Our entire family, we are pastor. I told him, the real family for us is the church of God where we minister. நான் என் தகப்பனிடத்தில் சொன்னதான காரியம், அப்பா நமக்கு இருக்கிற உண்மையான குடும்பம் எது தெரியுமா? நாம் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமே அந்த சபையின் தேவனுடைய சபைதான். The family of Jesus with you. இயேசுவுடைய குடும்பம் உம்மோடு கூட இருக்கிறதே. I told him I have a family of Jesus, a big family here in Bangalore with me. என்னோடு கூட கூட இயேசுவுடைய பெரிய குடும்பம் பெங்களூர்ல இருக்கிறது. And this is not by a human blood. இது என்னுடைய சம்பந்தம் என்ன ரத்த சம்பந்தம். It's not by a human blood. இது மனுஷ ரத்த சம்பந்தமாய் வந்த உறவு அல்லவே. But it is connected through the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே இணைக்கப்பட்ட உறவுகள் அல்லவா? Hallelujah. Spirit is thicker than the blood. இரத்தத்தை விட ஆவியானது மிக நெருக்கமானது. இல்லையென்றால் என்ன சொல்லலாம்? அதுதான். But the blood of Jesus and the Spirit of God, they are together in connecting us. இயேசுவின் இரத்தமும் தேவனுடைய ஆவியானவரும் நம்மை இணைப்பதிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். So now when you think about faith, இப்போது விசுவாசத்தை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது you go on to a level of maturity where you don't develop any permanent sense of belonging to anybody, no matter how close they are to you now. ஒரு முதிர்ச்சியான நிலைமை என்று சொல்லலாமே. ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியை நீங்கள் விசுவாசத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். யார் உங்களுக்கு எவ்வளவு நெருக்கமாய் எப்பொழுது இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதில்லை என்ற ஒரு முதிர்ச்சி வரும். Never ever say, no, I do not know. No, my dad is not going to be around. How I'm going to live? You shall live because he lives. ஐயோ என் அப்பா இருக்க மாட்டாரே, என்ன செய்ய போகிறேன், ஒரு நாள் அப்பா என்னை விட்டு போய் விடுவாரே, அப்படியெல்லாம் புலம்பிக் கொண்டு இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவர் எப்பொழுதுமே ஜீவிக்கிறவராகவே இருப்பார். My mom is not around. Now what's going to happen to me? How will I live? Shut up. He lives. என் அம்மா என்னோட இல்லையே, நான் எப்படி வாழ போறேன், அப்படிலாம் அழுது கொண்டு இருக்க கூடாது. வாயை மூடுங்கள். ஏனென்றால் அவர் உயிருள்ளவராகவே இருக்கிறார். Your daddy didn't die for you. Your mommy didn't die for you. Jesus died for you. உங்க அப்பா உங்களுக்காக மரிக்கவில்லை, உங்க அம்மா உங்களுக்காக மரிக்கவில்லை, இயேசுவே உங்களுக்காக மரித்தார். I've seen even parents being hurt so badly. You know why? They brought up children so selfishly, thinking that children when they grow up, they're going to take care of them, they're going to have a good life. நிறைய தாய் தகப்பன்மார்கள் மனம் புண்பட்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறேன். ஏனென்றால் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் பொழுதே ரொம்ப சுயநலமா வளர்க்கிறாங்க. இவங்க வளர்ந்தா வயசான காலத்துல என்ன பார்த்து கொள்ளுவார்கள் என்று நினைக்கிறார்களே. So when the son gets married and then comes the daughter-in-law, everything is over. மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி முடித்த உடனே மருமகள் வருகிறார்களே, எல்லாம் முடிந்தது. It's like a castle that's built on a sand comes down just in few seconds. மணலின் மேல் கட்டின அரண்மனையை போல ஒரு நிமிடத்திலே கொலாப்ஸ் ஆகிற கதை தான். It's so sorry to see those old people. இந்த முதிர் வயதுள்ளவர்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்கும். Sometimes you can't even say anything because already they are hurt. ஒன்றையும் சில நேரம் சொல்லக்கூட முடியாது. ஏன் தெரியுமா? ஏற்கனவே புண்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார். The thing is, now you don't bring up your children for your sake. Bring them up for the sake of their destiny that God has appointed for them. நீங்க உங்களுக்காக உங்க பிள்ளைகளை வளர்க்க கூடாது, ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு வைத்த அந்த டெஸ்டினிக்காக ஆண்டவருக்காக அவர்களை வளர்க்க வேண்டும். Hannah didn't have a baby for many years, but when she prayed for Samuel, the Bible says he was still a little young boy, and she brought him and left him in the house of God, saying, yes, more than me the nation needs my son. And she left him at the temple and went away. அன்னாள்
அநேக வருடங்கள் பிள்ளை இல்லாத ஒரு ஸ்திரீயா இருந்தால், ஆனால் ஒரு பிள்ளையை கர்த்தரிடத்தில் அவள் கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட பிறகு தனக்கென்ற அந்த ஆண் பிள்ளையை வைத்துக் கொள்ளாமல் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல வந்து சிறு பிள்ளையா இருந்த ஒரு வயதில அவனை விட்டு போனால், ஏன் தெரியுமா, எனக்கென்று இந்த பிள்ளை சொந்தமில்லை, அவன் என் பிள்ளையாய் வளருவதை பார்க்கலும் தேசத்துக்கு அவன் தீர்க்கதரிசியாய் ஆசீர்வாதமாய் வாழட்டும் என்று சொல்லி விட்டு கொடுத்து போனார். Look at every one of your children, keep telling them, saying that you are born for Jesus. You must live for Jesus. Amen. You must live for the will of God. Not only God will bless their lives, and He is going to bless your life through them as well. ஒவ்வொரு பிள்ளையும் உங்க குடும்பத்துல நீங்க பார்த்து சொல்ல வேண்டும், நீ இயேசுவுக்காக வாழ வேண்டும், தேவனுடைய சித்தத்துக்காக தான் நீ வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் உண்மையை ஆசீர்வதித்து தேவனுடைய சித்தத்திற்கு அவர்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்காக மாத்திரம் வாழ்வது என்ற ஆசீர்வாதத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கும் அவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்கள். As far as we are concerned, we need to trust God by faith till the last breath in your nostril, that God will take care of you. That's what He said, Isaiah 46. I guess now I will be with you even to the gray hairs and to the old age. I'll be with you. I will watch over you. I will rescue you. I will never leave you. Right? ஏசாயாவிலே இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். உங்களுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் 46வது அதிகாரம் அந்த 4வது வசனத்தை நேரமில்லாததால் வாசிக்கிறேன். உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்து வந்தேன், இனி மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன், நான் அப்படி செய்து வந்தேன், இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன். It's not your children. God will carry you. உங்கள் பிள்ளைகள் அல்ல, தேவன் உங்களை சுமப்பார். Amen. And also care for a lot of spiritual children. அது மாத்திரமல்ல, அநேக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். No, sometimes people are selfish. சில நேரம் ஜனங்களுக்குள்ள அவ்வளோ சுயநலம். You only think about your 2 sons and 2 daughters. உங்களுடைய 2 குமாரர்கள் 2 குமாரத்திகளை பற்றி மட்டும் தான் And சிந்திக்கிறீங்க. develop a compassion, a spiritual compassion for many sons and daughters in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மேலே நீங்கள் அந்த மனதுருக்கத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். Amen. You need to care for others. மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். So what I'm trying to say is, you need to realize when you walk in the life of faith, literally you don't have any kind of sense of belonging or even a sense of bonding with anybody else permanently. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், நீங்கள் ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை வாழும் பொழுது நிரந்தரமான முறையிலே யாரிடத்திலும் அந்த சொந்தம் பாராட்டுகிற அந்த உரிமை பாராட்டுகிற உறவுகள் எல்லாம் வராது. It's amazing if you look at verse number 9, and it's very powerful. The word is used here, the word called stranger. Wow. பரதேசி. Wow, it is powerful. Look at verse number 9. By faith, he made his home in the promised land. Yes, it's a promised land, but like a stranger. Like a stranger in a foreign country. How do you make sense out of it? வசனம் 9 பாருங்க, எவ்வளவு பிரமிக்கத்தக்கதாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பரதேசி போல சஞ்சரிக்கிறது. அதுவும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே தான். எப்படி சொல்வது இந்த அர்த்தத்தை? வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசி போல சஞ்சரித்த விசுவாச வாழ்க்கை. You know, when you begin to walk a walk of faith, நீங்கள் ஒரு விசுவாச வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது, listen carefully, this is very, very important. கவனமாய் கேளுங்கள், இது மிக மிக முக்கியம். And until then he was holding on to his people, his community, his father's household, his country, so on and so forth. அதுவரையும் அவன் தன்னுடைய இனத்தை, ஜனத்தை, தன்னுடைய தேசத்தை, தகப்பன் வீட்டை தான் பற்றி கொண்டிருந்தவன். But the moment God told him to leave behind all these things, I want to tell you, he found himself, spiritually and mentally and emotionally being uplifted, and all the cords, the mental and emotional cords that had tied him with his household, with his family, and all these things were cut off, and immediately he was spiritually uplifted. Hallelujah. In the presence of God to live a life of faith.
இந்த ஸ்டேஜை கவனிக்க வேண்டும் என்றால் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுது அந்த விசுவாச பாதைக்குள் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து நடக்க ஆரம்பித்தானோ அப்பொழுதே அவனுடைய ஆவியிலே மனரீதியாக உணர்ச்சியிலே ஆத்துமாவிலே இருந்த எல்லா இந்த உறவுகள் இனம் ஜனம் பந்தம் பாசம் என்ற நிலைமையில் இருந்த அந்த இணைப்புகள் எல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைமையில் மேலோங்கின வாழ்க்கை. உண்மை அதுதான். ஆவிக்குரிய நிலைமையில் விசுவாசத்தில் தேவனோடு மேலோங்கி நடக்கிற ஒரு பரிமாணத்தை ஆபிரகாம் பெற்றுக்கொண்டார். Suddenly the Bible used the word about Abraham, stranger. திடீரென்று ஆபிரகாமை பற்றி வேதம் பயன்படுத்தின வார்த்தை பரதேசி. Stranger in a foreign land. இது தமிழ் வேதாகமத்தில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு அந்நிய தேசத்தில். If you had gone through any of the immigration problem in the foreign land, I want to tell you feel like running back to your country. இமிகிரேஷன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது அந்நிய தேசத்தில் நீங்கள் சந்தித்திருப்பீர்கள் என்றால் எப்படா உங்க சொந்த தேசத்திற்கு ஓடி வரலாம் என்று தோன்றிவிடும். Once me and my wife we had an experience on a transit in Singapore. I didn't realize that transit flight requires a visa. So it was just about 1.5 hours time gap before we take another flight. But we could not make it. ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசத்திற்கு செல்லுகிற இடையிலே வருகிற ஒரு தடை. அந்த டிரான்சிட்ல 1.5 மணி நேர கேப்ல இன்னொரு தேசத்திற்கு போக வேண்டும். அது ஒரு பிரச்சனையானது. அது ஆமா. So they held us up. எங்களை பிடித்து வைத்துக் கொண்டார்கள். They said we will not allow you to transit. உங்களை நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு தாண்டி செல்ல விட மாட்டோம். It differs. The rules differs from terminal to terminal. ஒவ்வொரு டெர்மினல்லும் கோட்பாடுகள் அதான் விதிமுறைகள் வித்தியாசப்படும். You know that you don't belong there because you are a foreigner there. உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த தேசம் சொந்தமில்லை, நீங்கள் அங்கே ஒரு அந்நியர். They don't treat you properly. உங்களை சரியான விதத்தில் நடத்த மாட்டாங்க. You know exactly like I don't belong here. சரியா தெரிய வரும் ஒரு விஷயம், இந்த இடம் எனக்கு சொந்தமில்லை. You understand what I'm saying? சொல்வதை புரிந்து கொள்கிறீர்களா? That 24 hours was a very bad experience for us. 24 மணி நேரம் ரொம்ப மோசமான ஒரு அனுபவம். Literally we had to fly back to Bangalore. அப்படியே திரும்பி வர நிலைமையில் தான் இருந்தது நிலைமை. Now we flew back to Bangalore. உண்மையிலே வந்து விட்டோம். So what I'm saying that you are like a stranger. என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் நீங்கள் ஒரு பரதேசி. So this earth, I want to tell you, devil he is the prince of the world. He has a very tough immigration here to trouble you. இந்த பூமியில நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவன் இருக்கிறான் பாருங்க, பயங்கரமான மோசமான இமிகிரேஷன் ஆபீசர், மோசமா உபத்திரவப்படுத்துவான். But the Bible says Abraham, how did he live? He lived like a stranger. He said, I'm passing by. This is not my permanent habitation. I'm moving on. But where is my promised land? Now many of us we think about Canaan. No. The promised land he had in mind. It's not about the land here on earth. It is all about the heavenly kingdom of God, whose builder and architect is God himself. And the Bible says he was looking forward to that city. பாருங்கள், இங்கே ஆபிரகாம் கடந்து போகிற இந்த யாத்திரையை அவன் நன்றாய் புரிந்து வைத்திருந்தான். அது கடந்து போகிற ஒரு பாதை மாத்திரமே. உலகம் நிரந்தரம் அல்ல. ஒரு பரதேசி போல் அவன் கடந்த பொழுது அவனுக்கு நன்றாய் தெரியும். அவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அவன் நோக்கி பார்த்தான். அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம் கானானும் அல்ல. அவன் கண்ட அந்த தேசமானது தேவனால் அவருடைய கையால் அஸ்திபாரம் இடப்பட்டு கட்டி தீர்க்கப்பட்ட அந்த பரலோகத்தை நோக்கி ஆண்டவரே அந்த கட்டடத்தின் நிபுணராய் கட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து அதை விசுவாசித்தார். Praise God. Amen. Amen. So I want you to understand the word faith, and then it talks about stranger. நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். விசுவாசம் என்ற வார்த்தை வரும்பொழுதே பரதேசி என்ற வார்த்தையும் வருகிறது. Don't allow your soul to be bound with the things of the world. உலகத்தின் காரியங்களோடு உங்களுடைய ஆத்துமா கட்டப்பட இடம் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். You are a stranger here. இந்த இடத்திலே நீங்கள் ஒரு பரதேசி. Sometimes people may leave you and go. சில நேரம் ஜனங்கள் உங்களை விட்டு போய் விடுவார்கள். Even your loved ones, even your family members. உங்களுடைய பிரியமானவர்கள், உங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் கூட போய் விடுவார்கள். Don't be hurt. அதற்காக நீங்கள் வேதனைப்படவே கூடாது. Just let them go. அவர்களை போக விட்டுவிட
பண்ணுங்கள். But God will bring those whom He had appointed to bless you, to build you up, to raise you up, to walk with you. Those people will come looking for you. ஆனால் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி, கட்டி எழுப்பும்படி, உங்களை உற்சாகப்படுத்தும்படி, உங்களை முன்னேறச் செய்யும்படியாக தேவன் நியமித்த ஜனங்கள் உங்களை தேடி உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நேராக ஓடி வருவார்கள். And they'll be there for a season. அவர்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் இருப்பார்கள். And some people just fade away. சிலர் அப்படியே மாயமாய் போய் விடுவார்கள். Thank God for all those things. ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றுக்காகவும் கர்த்தருக்கு God tells you, கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுவார், I am the first and the last. நானே முதலும் முடிவுமானவர். In your life, உன் வாழ்க்கையில் I am the Alpha and the Omega. நானே ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் I am the ஆனவர். beginning and the end. நானே ஆதியும் அந்தமுமானவர். That's why I always feel I'm so blessed with the body of Christ, because they are my family. ஏனென்றால் நான் எப்பொழுதுமே கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை குறித்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுவேன், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் உணர்கிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள்தான் என் குடும்பம். Now sometimes I tell my spiritual sons, hey guys, when I see all your family members, so many, but sometimes biologically and physically we don't have anybody here, but we have a sense of satisfaction and blessing with the body of Jesus Christ, now here and around the world. சில நேரம் என்னுடைய ஆவிக்குரிய குமாரர்களை பார்த்து நான் பேசுவது உண்டு, உங்களுக்காகிலும் சரீர நிலைமையில் குடும்பங்கள், உறவுகள் எல்லாரும் சுற்றி இருக்கிறார்கள். ஆனால் சரீர நிலைமையில் பார்க்கும்போது எனக்கும் என் மனைவிக்கும் அப்படிப்பட்ட பந்தங்களை உண்மையில் கிடையாது. ஆனாலும் இங்கு மாத்திரமல்ல, உலகமெங்கும் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்ற சபை அது உறவாக இருக்கிறது. There are people around the world who will say, we love you so much, thank you for teaching the word of God. We have not even met them. ஆனால் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிறத காரியம், நாங்கள் உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறோம், கர்த்தர் உங்கள் வாயிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்து எங்கள் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள். அவர்களை உண்மையை சந்தித்தது கூட கிடையாது. Sometimes we go to other countries, people come and hug and they cry, say, we are blessed so much because of your ministry. சிலர் வெளி தேசங்களுக்கு போகும்போது கூட ஓடி வந்து கட்டி அணைத்து அழுது சொல்லுவார்கள், உங்கள் ஊழியத்தாலே நாங்கள் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And always remember, you are called to be an influence and inspiration to the nations of the world. When you follow the assignment, the destiny that God has appointed over your life, when you let go everything, take hold of that. I want to tell you, in one lifetime, what God will do through you, it will be amazing. Even if you live 10 times here on earth, you would not be able to do it. But God can make it happen because you say yes to God. ஆண்டவர் உங்களுக்கென்று நியமித்த அந்த ஒரு தீர்மானத்திற்காக, அந்த ஒரு பணிக்காக, வாழ்க்கையில் இருக்கிற மற்ற காரியங்களை எல்லாம் நீங்கள் விட்டுவிட தீர்மானித்து அது ஒன்றை செய்ய நீங்கள் தேவனை பின்பற்றுவீர்கள் என்றால், உலகம் முழுவதும் நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கையின் இந்த காலகட்டத்தை தேவன் பயன்படுத்தி உங்களை அநேகருக்கு செல்வாக்காக, உள்ளுணர்வை தூண்டி விடுகிற நபராக, ஆசீர்வாதமாக அவர் பயன்படுத்துவார். 10 தடவையான காலகட்டத்தை நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும் சாதிக்க முடியாததை இந்த ஒரே காலகட்டத்திலே உங்கள் என்ற ஒரே நபரை கொண்டு தேவன் இந்த பூமியிலே சாதித்து அவருக்கு பெருமையை எடுத்துக் கொள்ளுவார். Hallelujah. Do you ever realize obedience makes things pretty easy? உங்களுக்கு என்றாவது இது உணர்ந்து கொள்ள முடியுமா? விசுவாசம் என்பது அவ்வளவு எளிதாய் காரியங்களை மாற்றிவிடும். Disobedience will complicate everything and make you to be roaming all the time without ever reaching your destiny. ஆனால் கீழ்ப்படியாமை என்று வரும் பொழுது அவ்வளவான குழப்பங்களை உண்டாக்கி உங்களுடைய டெஸ்டினியை அடையக்கூடாதபடி சுற்றி 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 வீணாய் அலைய வைக்கும். Think about the children of Israel. இஸ்ரவேல் புத்திரரை நினைத்து பாருங்கள். Those who have traveled with us to Israel, and now you might have seen from Egypt to what do you call all the way to Israel. Now it takes about it takes about 6 hours, right? 6-7 hours drive. Yeah. நீங்கள் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு போகிற அந்த யாத்திரை ஒருவேளை நினைவுபடுத்த முடியும் என்றால் ஒரு 6 மணி நேர யாத்திரை. But think about these guys managed to roam around 40 years and
you'll find that, at the waters of Meribah, they came a full circle. After 40 years, they are at the same place, again murmuring for water. மேரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்தில் என்று சொல்லுகிற அந்த சரித்திரத்தை வாசிப்போம் என்றால் 40 வருடம் அவர்கள் ஏற்கனவே போன அந்த இடத்திற்கு திரும்ப 40 வருடம் சுற்றி அதே இடத்திற்கு வந்தார்கள். First time God told him to strike, that's 40 years before. 40 வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்த கன்மலையை பார்த்து அடி என்று சொன்னார் ஆண்டவர். So he did that. அவன் மோசே அதை செய்தான். After 40 years, அடுத்த 40 வருடங்கள் கழித்த they பிறகு came in the full circle there. முழு வட்டத்தில் வந்து அங்கே வந்தார்கள். This time he told him to speak, but he struck. ஆனா இந்த தடவை தேவன் அந்த கன்மலையை பார்த்து பேசு என்று தான் சொன்னார், அவன் அடித்து விட்டான். Amazing. Now 25 lakhs people roaming the desert 40 years. Why? You go around in circles because you are not fulfilled your part of obedience to God that causes you to go round and round, and it causes a lot of delays. 20 இருந்து 25 லட்சம் மக்கள் யோசித்து பாருங்கள், தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபடியினாலே இந்த தாமதங்கள் என்று சொல்லுகிற காரியம் திரும்ப திரும்ப சுற்றி சுற்றி வருகிற ஒரு வட்ட பாதையிலேயே ஓடிக்கொண்டு காலத்தை வீணடித்தார்கள். And now maybe you need to realize and check your own life. Am I going around in circles? நீங்களும் உங்க வாழ்க்கையை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். நான் இப்படியாக வட்டத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேனா? After 10 years you look at your life, you're still the same. 10 வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் அதே இடத்தில் தான் இருக்கீங்க. Yes, you're moving. சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க. You're doing some ministry. ஏதோ ஊழியம் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கீங்க. You're coming to church. இன்னும் சபைக்கு வந்து கொண்டு தான் இருக்கீங்க. But the problem is you're not fulfilled your obedience. ஆனால் உங்களுடைய கீழ்ப்படிதலை இன்னும் நீங்கள் நிறைவேற்றவில்லை. Your obedience is a must to get you to the promised land. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நீங்கள் போவதற்கு உங்களுடைய கீழ்ப்படிதல் மிகவும் அவசியம். The Bible says he lived in tents. அவன் கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. My wife spoke a very powerful message last Wednesday. கடந்த புதன்கிழமை என் மனைவி வல்லமையான ஒரு செய்தியை பேசினார். Symbolically it talks about tent means, anytime you can just dismantle it. கூடாரம் என்ற வார்த்தையை அடையாளப்படுத்துவோம் என்றால் எந்த நேரத்திலும் அதை நாம கழற்றி வேற இடத்திற்கு போகலாம். It's not a permanent structure. ஒரு நிரந்தரமான கட்டடம் அல்ல அது. This is your tent. இது உங்களுடைய கூடாரம். This is not going to be here forever. அது எப்பொழுதுமே இருக்காது. Your soul and your spirit, it's more important than your flesh. உங்களுடைய மாம்சத்தை விடவும் உங்களுடைய ஆவியும் ஆத்துமாவும் மிக முக்கியம். You will leave this tent behind someday. ஒரு நாள் இந்த கூடாரத்தை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும். It could be any time. அது எந்த நேரமாகவும் இருக்கலாம். But you need to prosper in your soul. ஆனால் உங்கள் ஆத்துமாவிலே நீங்கள் செழித்தாக வேண்டும். You need to feed your spirit man. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனுஷனை நீங்கள் போஷித்தாக வேண்டும். You may prosper in everything even as your soul prospers. உங்கள் ஆத்துமா வாழ்ந்திருக்கிறது போல நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்க வேண்டும். You need the spiritual manna every day in your life more than your daily bread for your tummy. உங்களுடைய வயிற்றுக்கு வேண்டிய அனுதின ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் இந்த வசனமான ஆகாரம் என்ற அப்பம் உங்களுக்கு அனுதினமும் தேவை. You must seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things will be added to you. நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் முதலாவது தேடும் பொழுது மற்ற எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். You can never seek if you do not know your priority. உங்களுடைய முதன்மையை நீங்கள் அறியாத பட்சத்தில் அதை தேடவும் முடியாது. If you don't know your priority, that means you don't have your vision. உங்களுக்கு முதன்மை இல்லை என்றால் உங்களுக்கு தரிசனம் இல்லை. If you don't have vision, it simply means that you are not convicted by the word of God. உங்களுக்கு தரிசனம் இல்லை என்றால் தேவனுடைய வசனத்தினாலே நீங்கள் நிச்சயத்திற்குள்ளாகவில்லை. There's no point of having a vision without conviction. நிச்சயம் இல்லாமல் தரிசனத்தை வைத்து பிரயோஜனம் இல்லை. You can keep blabbering about it till you die. சாகர வரைக்கும் அதை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். What gives you power is the conviction. உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுப்பதே அந்த நிச்சயம் தான். The determination. அந்த மன உறுதி தான். Why you are willing to meet the demand of your faith. உங்கள் விசுவாசத்தின் பலவந்தத்தை அங்கே தான் சந்திக்கிறீர்கள். Let go of the things you want to let go. எந்த காரியங்களை விட்டு விட வேண்டுமோ அவைகளை விட்டு விடுவது. Only one thing that matters. ஒரே ஒரு காரியம் தான் முக்கியம். Forget what is behind. பின்னானவைகளை மறந்து strain towards what is ahead. முன்னானவைகளை நாடுவது. I see something ahead of me. நான்
சொல்லுகிறேன் எனக்கு முன்பாக ஒன்று இருக்கிறது. I'm not living for a good olden days. நல்ல பழைய நாட்களுக்காக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கவில்லை. I'm living for now and the future. இப்பொழுது எதிர்காலம் என்ற காரியங்களுக்காக வாழ்ந்து I want கொண்டிருக்கிறேன். to keep in step with the Spirit. நான் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க God is விரும்புகிறேன். on the move. தேவன் அசைவாடுகிறார். I want to be on the move. நானும் அசைய விரும்புகிறேன். My time is running என் out. நேரம் போய் And கொண்டிருக்கிறது. I got to make my decision. என்னுடைய தீர்மானங்களை எடுத்தாக வேண்டும். I can't tolerate any spiritual delays in my என் life. வாழ்க்கையின் ஆவிக்குரிய தாமதங்களை நான் சகித்துக் கொள்ள I have முடியாது. only one life. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் I எனக்கு. refuse to go around in circles. நான் வட்டங்களில் போய் கொண்டிருக்க மறுக்கிறேன். I decided to follow நான் Jesus. இயேசுவை பின்பற்ற The தீர்மானிக்கிறேன். cross before me, சிலுவை எனக்கு முன்னே, the world behind உலகம் me. எனக்கு பின்னே. Enough is enough. போதும் போதும். Only one vision, ஒரே ஒரு தரிசனம், only one mind, ஒரே ஒரு மனது, a single-minded focus. ஒரே நோக்கமான மனது. I want to strain towards what is ahead of me. எனக்கு முன்னானதை நோக்கி நான் ஓட விரும்புகிறேன். I want to take hold of that for which Jesus taken hold of me. என்னை கிறிஸ்து எதற்காக பற்றிக் கொண்டாரோ அதையே நான் பற்றிக் கொள்ள I விரும்புகிறேன். want to number my days. நான் என் நாட்களை எண்ண I விரும்புகிறேன். want to have a heart of wisdom. எனக்கு ஒரு ஞானமுள்ள இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்ள I விரும்புகிறேன். want to make use of every opportunity. ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன். This is the time for me in my life. இது நான் என்ற ஒரு நேரமாகும். The time of God's favor upon my life. தேவனுடைய தயவு என் வாழ்க்கையின் மேல் இருக்கிற காலமாகும். No, I don't look at anybody else. நான் வேறு யாரையும் பார்ப்பது இல்லை. No, I look at my God. நான் என் தேவனையே நோக்கி I பார்க்கிறேன். consider Him. நான் அவரையே I consider Him நான் அவரையே எண்ணி பார்க்கிறேன். who is faithful, அவர் உண்மையுள்ளவர். who is ever loving, அவர் எப்பொழுதும் நேசிக்கிறவர். who is ever abiding with me, எப்பொழுதும் அவர் எனக்குள் who நிலைத்திருக்கிறவர். never fails in His word. அவருடைய வசனத்தில் ஒரு நாளும் தோற்று He is not போகாதவர். a man to அவர் lie, பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல. nor a son of man to change his mind. மனமார புத்திரனும் அல்ல. Does he speak and not act? அவர் சொல்லியும் Does he செய்யாதிருப்பாரோ. promise and not fulfill? வசனித்தும் அதை I நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ. serve a faithful நான் God. உண்மையுள்ள தேவனை சேவிக்கிறேன். My tomorrow is being determined today. என்னுடைய எதிர்காலம் இன்றே ஆரம்பிக்கிறது. I decide my tomorrow today. என் நாளை நான் இன்று தீர்மானிக்கிறேன். If my God be for me, who can be against என் me? தேவனின் பட்சத்தில் இருந்தால் எனக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? Not by might nor by power, but by the Spirit of God. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, தேவனுடைய ஆவியினாலே ஆகும். No more delays in my life. இனிமேல் தாமதங்கள் இல்லை. No more doubts in my heart. என்னுடைய இருதயத்தில் இனிமேல் சந்தேகங்கள் I have இல்லை. determined. நான் மனவுறுதியாய் இருக்கிறேன். I'm willing to let go of the things in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் காரியங்களை விட்டுவிட நான் I want to தீர்மானித்திருக்கிறேன். take hold of my destiny. என்னுடைய டெஸ்டினியை நான் பற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். The reason and the purpose for which I'm born and created. நான் எதற்காக பிறந்தேனோ சிருஷ்டிக்கப்பட்டேனோ அந்த காரணம், அந்த முகாந்தரத்திற்காய். Hallelujah. Lift your hands. கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ளலாம். The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh, no turning back. சிலுவை என் முன்னே, உலகம் என் பின்னே. சிலுவை என் முன்னே, உலகம் என் பின்னே. சிலுவை என் முன்னே,
be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. In the valley, in the mountain, beat in the valley, or beat in the mountain, in the valley, or beat in the mountain. I'll be somewhere working for my Lord. Lift your hand and say, I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere, Jesus. Only one life. I'll be somewhere. I may be a stranger here. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, வாழ்க்கை ஒரே ஒரு முறை ஆபிரகாமை போல பரதேசியாய் நான் வாழ்ந்துவிட்டு போகிறேன். எனக்குரிய கானான் தேசம் இங்கு இல்லை. I know my promised land. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. Somewhere I will be, somewhere I will be, I will be, I will be. Nothing can ever stop me. Nobody can ever stop me. Oh, Namashandaro.
Lift up your hands and say to God, Lord, yes. The presence of God is filling everybody here. Receive it, receive it. Open up, open up. Ponnu seive ennu, ponnu seive ennu, ponnu seive en ஆண்டவருக்கே. பொன்னு செய்வே, பொன்னு செய்வே என்று. ஓ ஷமமமமமமமம. ஓ லாபமானாலும் நஷ்டமானாலும், வெற்றியானாலும் தோல்வியானாலும், நண்பர்களானாலும் விரோதிகளானாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் கொண்டு செய்வேன். ஓ நமக்கோ நமசகலே நமோ நமோ. I'll be somewhere working for my Lord. Just lift up your hand wherever you are. I want to bless you right now. எங்கிருந்தாலும் கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ளுங்க. உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன். God has ministered to you. தேவன் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்திருக்கிறார். There's a beautiful anointing in the house of God தேவனுடைய today. வீட்டிலே அழகான ஒரு அபிஷேகம் என்று God says, you are a woman of faith, you are a man of faith. தேவன் சொல்லுகிறார், நீ விசுவாசமுள்ள ஒரு ஸ்திரீ, நீ விசுவாசமுள்ள ஒரு And மனுஷன். also you are a stranger here. அது மாத்திரமல்ல, இங்கே நீ ஒரு பரதேசி. You are a stranger here. நீ இங்கே ஒரு பரதேசி. Don't worry. கவலை கொள்ளாதே. But I'm getting you ready for what I'm going to give you in heaven. பரலோகத்தில் உனக்கு நான் என்ன கொடுக்க வேண்டுமோ அதற்காக உன்னை இங்கே ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். I'm molding you. உன்னை நான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். I pushed people away from you so that you will come close to me. என்னிடத்தில் நீ நெருங்கி வரும்படியாகவே உன்னை விட்டு ஜனத்தை தூர தள்ளினேன். But I'm taking you closer to me. ஆனால் உன்னை என்னை நெருக்கி வரும்படியாய் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Just you and me, Joseph. நீயும் நானும் மாத்திரமே. It may be a prison, சிறைச்சாலையாய் இருக்கலாம், but still you and me together. ஆனாலும் நீயும் நானும் ஒன்றாய். You may be a slave, நீ அடிமையாய் கூட இருக்கலாம், but you are left alone to be with me. ஆனால் என்னோடு கூட தனிமைப்படுத்தப்படும்படி Nobody is going to separate you and me. உன்னையும் என்னையும் ஒருவரும் பிரிக்கவே முடியாது. You are with me for all eternity. முழு நித்தியத்திற்கும் நீ என்னோடு கூட இருக்கிறாய். Abraham, ஆபிரகாமே, yes, you left behind your family, குடும்பத்தை நீ விட்டு வந்தாய், your father's household, தகப்பன் வீட்டை, your people, உன் ஜனத்தை, your country. உன் தேசத்தை. But never mind, ஆனாலும் பரவாயில்லை, you are with me. நீ என்னோடு கூட இருக்கிறாய். We are together. நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். You are connected to me for eternity. நித்தியத்திற்கென்று நீ என்னோடு இணைக்கப்பட்டாய். Your eternity begins here on earth. இந்த பூமியில் உன் நித்தியமானது துவங்குகிறது. I have adopted you. உன்னை நான் ஜெனிப்பித்துக் கொண்டேன். You are my நீ எனக்குரிய son. மகனே, நீ எனக்குரிய You are my daughter. மகளே, நீ எனக்குரியவள். You are mine. நீ எனக்குரியவள். Now and forevermore. எப்பொழுதும் எப்பொழுதும். I bless your people, O God. உம்முடைய ஜனத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். Let your word continue to work in their lives. உம்முடைய வசனம் தொடர்ந்து கிரியை We செய்யும். give you praise. உமக்கே துதி. Jesus' mighty name we pray. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன். Everybody say எல்லாரும் சொல்லுங்கள். Amen. Amen. Come on, put your hands நன்றாக தட்டி and give glory to God. தேவனுக்கு Hallelujah. Amen. Thank you, Father. We bless you. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, bring one more person when you come next time. Amen. அடுத்த விசை வரும்பொழுது இன்னொரு நபரை தயவாக கூட்டிக் கொண்டு வா. Sometimes feel ashamed when you go out, traffic, shops. Tell me something that doesn't open where people are not going. Yes, the pandemic is the worst, but God is on the move.
எங்கே வெளியில போனாலும் ஒரு இடத்தை சொல்லுங்கள், கடை திறக்கவில்லை, வேலை நடக்கவில்லை, டிராஃபிக் இல்லை என்று சொல்லுங்கள். எல்லா இடத்திலும் நெருக்கமான சூழ்நிலை, கொள்ளை நோய் மோசமாகிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. Every day I see pastors dying because of corona. கொரோனாவிலே மரிக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தேவதாசர்களை பற்றி கேள்விப்படுகிறேன். But it doesn't stop the kingdom of God. ஆனாலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அதை தடை செய்ய முடியாது. You understand what I'm saying? சொல்வதை If God is on the move, you better be on the move. தேவன் அசைவாடி முன்னேறுகிறார் என்றால் நீங்களும் முன்னேறுங்கள். We fight and overcome. நாம் யுத்தமிட்டு ஜெயிக்கிறவர்கள். The society knows it better than us. சமுதாயம் நம்மை விட நன்றாய் அறிந்திருக்கிறது. We have faith, but we have wisdom too. நமக்கு விசுவாசம் உண்டு, அதே சமயம் ஞானமும் இருக்கிறது. Let's come together for the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் ஒன்றாக வரலாம். Good night. God bless.